ਪੰਜਾਬ ਨਗਾਰਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं गुरमुख सिंह बारिया फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों अज दियां अहम खबरां जिहड़ी पहली खबर मैं तुहाडे नाल साझी करनी चाहुंदा हैगा आ। ये वैसे वरतारा सारे कनेडा भर दे विच हैगा, बड़ा चिंता का विषय कारां चोरी होण दा। ते वैसे भी जिहड़ियां चोरियां दिन दी भी हुंदियां, खास करके जिहड़ी 2 दिन पहले ही घटना वापरी आ ब्रैम्पटन दे विच कार चोरी होने की दिन की भी घटना वापरी, जिहड़ी कोशिश की गई है, झड़प हुई है किसी ना जिहड़ा कार मालक है तो चोर दे विच। एक खबर का मैं पहले खबर दसांगा, तो बाद आपां विचार करांगे 2 मिनट कि इहदा होना की चाहिदा हैगा। सो बेसिकली ये जिहड़ी खबर हैगी आ ब्रैम्पटन के एरिया दे विच हैगी आ। हरकस अते लॉकवुड जिहड़ा एरिया हैगा उहदे विच एक घटना वापरी है। ऐतवार 2 दिन पहला ही एक जिहड़ा व्यक्ति सीगा अपने घर के ड्राइवे के उपर ही कार दे विच अपने बच्चे बिठा रहा सी। पहला उसने 10 महीने का बच्चा जिहड़ा सी उहदे विच बिठाया कार दे विच पिछली सीट ते। उस तो बाद वो अपने घर दे विच गया शायद दूजे बच्चे नूं लैण वास्ते। 1 मिनट बाद ही दूजे बच्चे नूं लैके बाहर आया। इन बिटवीन जदों घर दे अंदर गया ते चोर जिहड़े सी एन टाइम ते कार एक आके खड़दी हैगी आ, चिट्टे रंग दी। उहदे विच एक बंदा उतरदा, व्यक्ति उतरदा, उन्हें मास्क चिट्टे रंग का लाया होया आ। तो वो अख दी पूर्व जिहड़ी SUV कार हैगी आ घर वालियां दी, उहदे विच आके बैठ जांदा, जिहदी पिछली सीट ते 10 महीने का बच्चा जिहड़ा सीगा वो बिठाया होया सी उहदे पिता वल्लों। लेकिन इन बिटवीन जदों उहनूं बैक कर लगदा गड्डी नूं ते जिहड़ा घर दा मालक सीगा अपने दूजे बच्चे नूं नाल लैके ते वो आ जांदा मौके ते। उसनूं देख के हफड़ा दफड़ी जिहड़ी मचदी हैगी आ कि जिहड़ा घर दा जिहड़ा मालक हैगा आ अपने इस तरह देख के गड्डी नूं जांदिआं एकदम वो रौला पाउणा शुरू करदा आ। उस दे वल्लों ये जिहड़ा नोटिस जिहड़ा लिया गया एकदम, उस तो बाद वो चोर जिहड़ा काहली दे विच गड्डी नूं छड्ड के भज गया। लेकिन जिहड़ी अहम गल मैं तुहाडे नाल साझी करनी है कि बच्चा 10 महीने दा विच सीगा। जिस तरह चोर आए शरेआम तो उन्हां वल्लों दिन दी भी जिहड़ा हैगा सी इन्नी वड्डी दलेरी दे नाल वो जिहड़ा उस दे विच गड्डी विच बैठ गए। पिता दा बच्चे नूं इस तरह छड्ड के जाना, बच्चे जो 10 महीने के बच्चे नूं, ये भी एक ठीक नहीं हैगा आपां कहीए, चाहे वो एक पाली होवे जां छिणदी होवे। लेकिन इस तो इलावा जिहड़ा चोरां दी आपां गल करिए खास करके तो यह एक बड़ा चिंता का विषय हैगा, क्योंकि लगातार ये घटनावां वापर रही हैगियां। दिन दी भी पहला रात नूं कारां चोरी होंदियां सी, हुण दिन दी भी जिहड़े आ ईवन गराज दे विच्चों कारां चोरी करके जिहड़े चोर लैके जाण लग्गिआ। हुण जे मैं गल करां तो जिहड़ियां स्मार्ट कीलैस कारां हैगियां ने, जिहड़ियां प्रोग्रामिंग दे नाल जिहड़ियां स्टार्ट हुंदियां ते खुੱਲਦੀਆਂ हैगियां, ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 113 ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਤੋੜ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ 'ਚ 64 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਪਰੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕੋਪਾਈ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁਣ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 46 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 25 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ 17 ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਈ ਗਈ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ 11 ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2 ਸਕੂਲ, 3 ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ
ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਰੰਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਐਂਟੀ ਥੈਫਟ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੇਨ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਹਾਂਜੀ, 2 ਪਲ ਲਈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਗਾਰਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬਾਰੀਆ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।